సో గైస్ ఈరోజు కుంకుమ అర్చన వెళ్దాం. చెప్పులు లేకుండా వచ్చాను. నేను తెలంగాణ, మీరేంటిదో చెప్పండి కామెంట్స్. వచ్చేస్తున్నాం దగ్గరికి. ఈరోజు లాస్ట్ డే కంటే ముందు రోజు కొన్ని వీడియోలు అప్లోడ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అది నార్మల్ పూజలు. సరే నెక్స్ట్ టైం అన్నీ పెడతా, ఎందుకంటే అనేక కారణం వల్ల కొన్ని వీడియోస్ డిలీట్ అయినాయి. సో ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. తొందరగా లెట్స్ గో. జస్ట్ దేర్ కనిపిస్తుంది కదా లైట్, అక్కడనే. లాస్ట్ టైం కూడా షార్ట్స్లో పెట్టిన ఇట్లా అని వేసారు, కానీ ఈసారి అక్కడ కూడా లైట్ వేసేసారు. లాస్ట్ विशेष नाम देस्य दिव्येश नाम देस्य ये वाला वोटर वरिया नाम नाम देस्य మాధవి నామ్ని ఎటు చూస్తున్నారో ఎటు తీస్తున్నారో ద్వారా స్థిర లక్ష్మి నిత్య నివాస శాంతిపూర్వక సౌఖ్యపూర్వక సుఖ సౌఖ్యాభి వృద్ధత్వం మహాలక్ష్మీ దేవాలయామి స్థాపయామి పూజయామి శివకత్యాః గౌరీ విమాయశ్రీయామి కక్షత్యే కపదే ద్విపదే సాధుపదే అష్టాపదే నవపదే నవోషే సహస్రాక్షర పరమేభ్యమః శ్రీమన్మహాగౌరీ దేవాలయామి స్థాపయామి పూజయామి ఉత్తారే వాసనారేషు స్వప్నే మహమస్వన్నక్యస్య అపరచ్చన జరస మరభేపదే ఇంద్రాయమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి महादेवे चरित्महे सूर्यपत्ने देवहे तन्नो सन्नाः प्रचोदयात् श्रीमन्महा सन्नादेवी आवाहयामि स्थापयामि इति पूजयामि
పసుపు ముట్టుందా దానిపైన మాత్రమే చేయాలి, ప్రతిమ ఉంటే ప్రతిమ పైన కాదు. ఇలా మధ్యలో 2 వేళ్ళు బుటన వేలు ఇలా శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః అంటూ కూడా మనస వాచ కర్మణ త్రికరణ శుద్ధితో కూడా అమ్మవారిని స్మరణ చేస్తూ కూడా మనసులో శ్రీమాత్ర కూడా అమ్మవారి పైన కొద్ది కొద్దిగా కుంకుమ వేస్తూ ఉండండి. నేను మంత్రం ఆపేంత వరకు, నేను చెప్పేంత వరకు కూడా, నేను మంత్రం ఆపినా కానీ మీరు కుంకుమ వేయడం ఆపకూడదు. సరేనా? మొదలుపెట్టండి. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణే నమోస్తుతే. వేసుకోండి, కుంకుమ వేసుకోండి. ఓం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం భాసీభూత సమభేంద్రగంగాధరాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం. ఓం జాతవేదసే సునవామసో నమరాతి యతో నిరహతి వేదః సనః పరిషదతి దుర్గాని విశ్వానావేవ సింధుం దురితాత్యగ్నిం తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు దుష్టాం దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్యే. సుతరసితరసే నమః. అగ్నే త్వం పారయాణవ్యో अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वान् पूष्टपृथ्वी बहुलान उर्वे भवातो कायतनयाय शून्योः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्किन्धुं ननाव दुरितादिवर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं भोजविरात् तरूणाम् पुतः चितगुं सामानमुक्ति.
चुक्तिभासामलक्ष्मीं नाशयाम्यहो अमृतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्गतमेन्दुहात् गन्धद्वारामृतादर्शामित्यपुरुषां करीश्वरी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोरम्भये श्रियं मनसक्काममाधुर्यो बिम्बातः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्यस्यामयि श्रीः श्रीदान्विदः कत्तमेन प्रजाभूता मयि सत्फलकद्धमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपस्तुजन्तु सिद्धानि चित्रितवसने कुले निजवीर्मातरं श्रियं वासय मे कुले आभ्यां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आभ्यां विक्करिणीं यस्तीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः महावः जातवेदो लक्ष्मीमपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभोदन्ताहो दासोदान् विन्देयं पुरुषाणः यस्य चित्तयो भूतवानमात्वामगम्यं श्रियं पञ्चदत्तुके श्रीकारं वेदन्वदे पद्मार्णे पद्महो पद्मात्मा प्रसिद्धये पुत्रपौत्रसंधानं मस्तत्वावनेदं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोति मां चन्द्राभां लक्ष्मीमीनानां सूर्याभ्यां परमेश्वरीं चन्द्रसूर्याभिनन्वामां श्रीमहालक्ष्मी महावाग्मये धनमग्निर्धनं वायुधनस्तोरोधनन्नभो धनमिन्द्रो बृहस्पति धनमिन्द्रो ऋणं वैनतो यशोमं पिब सोमं पिबतु मद्गः सोमं धनस्सुनो रुक्मयमामृताजं नक्रोधोरुमा गरुडानलोभो नाशमादिवा भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत पद्मप्रिये पद्मणि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायदाक्षे विष्णुप्रिये विष्णुमनोहरमुन्नतपद्मविदा पद्मपत्राभिराक्षिं गम्भीरावर्तनावस्तुदा शुभ्रवस्तायक्रिया लक्ष्मीर्वीरगुरे कृतन्वैवेकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराय गणयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं भासीभूतसत्पदेव वैकां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्महुडाक्षलब्धविग्रहवन्दे वाक्लोविक्रीं नरगं नन्दे मुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मन्दलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मायालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मायालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मदिप्रदायै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मेधालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मोक्षलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महिप्रदायै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नित्यलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं नित्यलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मधुलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं गहनलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कार्यलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं नीतिलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं वरप्रदायै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गञ्जलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कोशलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं गाजलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कलाप्रदायै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गृहलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं जयलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं जीवलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं देवप्रदायै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दानलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं विजयलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं देवलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं दयप्रदायै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं धनलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं देवलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं धनप्रदायै नमः श्रीं ह्रीं क्लीं दयलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं भाग्यलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं धनलक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं दुलिप्रदायै नमः श्रीं लक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं नित्यलक्ष्म्यै नमः श्रीं ह्रीं क्लीं निधिप्रदायै नमः श्रीं ह्रीं क्लीं
महालक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं पशुप्रदाय नमः श्रीं ह्रीं क्लीं पुष्टिलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं पद्मलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं भूतलक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं प्रज्ञालक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं फलप्रदाय नमः श्रीं ह्रीं क्लीं बुधलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं बुद्धिलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं बललक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं भक्तिपदाय नमः श्रीं ह्रीं क्लीं भवलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं भीमलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं भूलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं भूषणप्रदाय नमः श्रीं ह्रीं क्लीं भूलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं राजलक्ष्मी नमः श्रीं शैललक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं शान्तिलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं शक्तिलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं शुभप्रदाय नमः श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिशूलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं शास्त्रलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं सुदप्रदाय नमः श्रीं ह्रीं क्लीं साम्राज्यलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं सल्लक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं धीलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं आद्यलक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं आयुर्लक्ष्मी नमः श्रीं ह्रीं क्लीं आरोग्यदाय नमः श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः राधे सुक्ताष्टोत्तरनामले भगवार्पणोराक्यं करिष्ये మనము శ్రీ సూక్తంతోని మరియు అష్టోత్తరంతోని ఎప్పుడైతే అష్టోత్తరంతో ధ్యానం చేస్తామో లక్ష్మీ పూజ చేస్తామో వారి ఇంటిలో ధనకనకాలతో అన్ని సుఖాలు కలుగుతాయని ఆదిత్య ఉదయం మనం కూడా ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఇంకొక 5 నిమిషాలు ముగించుకుందాం. లక్ష్మీనారాయణ ఉదయ స్తోత్రంలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక మంత్రంతో 11 సార్లు ఒక్కసారి మనం కష్టమాత్రం తీసుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు నారాయణ స్వామి విష్ణువు అమ్మవారు చెప్తున్నారు ఏమని, ఎవరైతే శుక్రవారం సాయంత్రం పూట ఈ లక్ష్మీనారాయణ స్తోత్రం ఎవరైతే చదువుతారో అందులోని మూల మంత్రం ఏదైతే ఉందో దాంతో ఎవరైతే ప్రతిరోజు స్త్రీలు శుక్రవారం సాయంత్రం ఉన్నారో ఒక్కసారి ఆ అమ్మవారి దగ్గర మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. నేను చెప్పే మంత్రం మాత్రమే ఉంది, ఎక్కువ పని లేదు. అందరు కుంకుమ ఉందండి, కుంకుమ ఉందా ఎవరైనా కావాలి? మంగళ మాంగళ్యే శివే గర్భాధారే శరణ్యేకయాత్మలే నారాయణ మోసే. నేను స్వాహ అనగానే వేయండి, 11 సార్లు మాత్రమే చెప్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, చాలా గొప్పదైన మంత్రము. మనసులో అటుగా ఆలోచించకుండా 11 సార్లు మీ మనసులో ఏ కోరికలు ఉన్నా కూడా ఈ స్వహ రూపంలో అమ్మవారి దగ్గర తెలుపుకోండి. మీకు నచ్చినటువంటి అన్ని కోరికలు కూడా అమ్మవారి ప్రసాదము అక్కడ మీకు లభిస్తాయండి. ఒక్క 10 నిమిషాలు ఎక్కడ ఆలోచించకండి దయచేసి. ఎంత కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా ఒక్క స్వామి వారిని ఒక అమ్మవారిని ఒక్కసారి దర్శించుకోవాలండి. వందే లక్ష్మీం పరశురహరిం శుద్ధజాపూర్ణమద్వాం తేజోరూపం కనకవరం సర్వభూతాంగజస్మై బీజాపూరం కనకకలశం హేమపద్మామృతారాం ఆద్యాం శక్తిం సకలజననీం విష్ణుసామావసంఖ్యాం. ఓం శ్రీం హ్రీం ఐం మహాలక్ష్మై కమలధారిణ్యై శివవాహిన్యై స్వాహా. ఓం శ్రీం హ్రీం ఐం మహాలక్ష్మై కమలధారిణ్యై సింహవాహిన్యై 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 స్వాహా. ఓం శ్రీం హ్రీం ఐం మహాలక్ష్మై కమలధారిణ్యై
कमलधारिण्यै सिंहवाहिन्यै स्वाहा ओम श्री ह्रीं ऐं महालक्ष्मी 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 कमलधारिण्यै सिंहवाहिन्यै स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारिण्यै सिंहवाहिन्यै स्वाहा ओम श्री ह्रीं ऐं महालक्ष्मी कमलधारिण्यै सिंहवाहिन्यै स्वाहा। बोल भवानी माता की जय, माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय। తర్వాత అమ్మవారి పైన కాస్త గంధం వేయండి. గంధద్వారాంధ్రధరిషామిత్య పుష్పాకరేషి ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం ప్రాణియోరత్రయే శ్రీమా ఆయనే దేవాయనే దేవారోహంత పుష్పిణే కళాక్షమంతరికాని సముద్రస్యాగ్రహాయిమే. తర్వాత అమ్మవారి పైన కుంకుమ ఉంది కదా, ఆ కుంకుమ తీసుకొని గుర్తు పెట్టేసుకోండి, పాపెట్లో పెట్టేసుకోండి, మంగళసూత్రంలో పెట్టేసుకోండి. ఓం సుమంగళేర్యం మధురిమాం సమేత పచ్చమసౌభాగ్యమస్మై దత్వా యథాస్తం విపరీతః అక్షరప్రాక్షరప్రియమేవాసయ అక్షరాక్షంద్రరుద్రగానరిష్టాక్షరక్షరాః వేసుకున్నారా? తర్వాత అమ్మవారి పైన కాకుండా అమ్మవారి ముందు అక్షరాలు వేయండి. సుపరిమళ ధూపమితి ధూపం. అందరూ కూడా 3 అగరబత్తులు వెలిగించండి. 3 అగరబత్తులు ఉన్నాయా? లేదు అంటే ఇస్తారు. అగరబత్తులు అందరి దగ్గర ఉన్నాయా? 3 వెలిగించండి. మీ దగ్గర దీపం కూడా దీపం దగ్గర పెట్టేసి వెలిగించండి. అందరికి చేస్తున్నా ఇంకా అగరబత్తులు వెలిగించేసేసి ఎడమ చేతితో గంట కొట్టు, కుడి చేతితో అమ్మవారికి నిండుగా వేయించండి. అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన ఏదైనా ఉంది అంటే అది ధూపం మాత్రమే. నిండుగా వేయించండి. సమర్పయామి. అగరబత్తులు పక్క పెట్టేసేయండి. నేను పండు ఉంటే పండు గుర్చేసేయండి, స్టాండ్ ఉంటే స్టాండ్ పెట్టేసేయండి. పండు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అదే పండు మాత్రం నైవేద్యం పెట్టకండి. పండు గుచ్చుతారు, గుచ్చిన తర్వాత అదే పండు నైవేద్యం పెట్టకండి. ఏదంటే కరెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత మంగళహారతి పేరు ఉంది కదా, మంగళహారతి పేరు చేతిలో తీసుకొని అమ్మవారికి నిండుగా కుడివైపుకు నింపండి. లేదు అంటేనా మీరు అక్కడ దీపాలు పెట్టేసి ఉంటే ఆ దీపాల దగ్గరనే కాస్త అక్షంతలు వేసేసి అమ్మవారికి వేయించండి. సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం మంగళం దేవం త్రైలోక్యనాథ దీపం ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాయమాత్మ
महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपस्य गौरी देवताभ्यो नमः साक्षात् मंगलदेवान् संदर्शयामि बुधदेवानन्तरमुखे सुद्धिरामणियान् समर्पयामि అమ్మవారి చుట్టూరా నీరు తిప్పండి ప్రోత్సాహక సముద్రంగా చుట్టూ తిప్పేసిన తర్వాత కొబ్బరికాయ కొట్టేసేయండి పనులు పెట్టండి నైవేద్యాలు పెట్టండి ఆ ప్లేట్లో పెట్టకండి పక్కన ప్లేట్ ఇంకొకటి ఉంటుంది ఆ ప్లేట్లో పెట్టండి పండ్లు కానీ కొబ్బరికాయ కానీ ఏదైనా కూడా నైవేద్యం ఏదైనా కూడా పక్కన ఇంకో ప్లేట్ ఉంటుంది ఆ ప్లేట్లో పెట్టండి అమ్మవారి ప్లేట్లో ఉన్న మాత్రం పెట్టకండి కొబ్బరికాయలు కానీ పండ్లు కానీ ఏదైనా ఉన్నా కూడా అమ్మవారి ప్లేట్లో పెట్టకుండా పక్కన ఉన్న ప్లేట్లో పెట్టేసేయండి ఆ రాయి అందరు తీసుకొచ్చి కర్పూరాలు ఇప్పుడే కదండి దీపాలు మాత్రమే చూపించమని కర్పూరాలు కూడా వేసుకుంటాం మధు పటాపట్ ఇస్తున్నాడు మరి కొబ్బరికాయ కొట్టుకొని ఇస్తున్నావు రాయుడు అంటే తొందర పడకండి మేము ఏదో చెప్తాం అది మాత్రమే చేయండి ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఉంటుంది ఒక 10 నిమిషాలు చేతిలో పెట్టండి ఆ రాయి చేతిలో పెట్టేసి కూడుకుంటాను ఎందుకంటే మీరు ఒక్క కొబ్బరికాయ కొడతారు కరెక్ట్ ఉన్న ప్లేట్లన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి చేతిలో పెట్టండి రాయి చేతిలో పెట్టి కొట్టాలి ఏదంటే ముందున్న వారికి అంటే వాళ్ళు కొడతారు ఏదంటే కొబ్బరికాయ నీళ్ళ కొబ్బరికాయ ఉందా కొబ్బరికాయ కొట్టదు కొబ్బరికాయ నైవేద్యం ఏదైనా ఏదైనా పండు కానీ ఫలం కానీ ఏదైనా కూడా నైవేద్యం ఆ ప్లేట్లో కాకుండా పక్కన ఉన్న ప్లేట్లో పెట్టండి ఏదైనా కూడా నా ప్లేట్లో పెట్టేస్తాం మమ్మ చిన్న అక్కడ యూజింగ్ పేపర్ ప్లేట్ ఉంది కదా వింటున్నారా? ఎవరు వినండి గట్టిగా సౌండ్ వస్తాయి గట్టిగా సౌండ్ వస్తే అందరు వింటున్నారు ఎవరు వినట్లేదు ఇక్కడ చూడండి వింటున్నారా ఇంతే చేయండి చెప్పండి గట్టిగా సౌండ్ రావాలా ఈ బాగా సౌండ్ రావాలి చేయండి ఓకేనా అయితే ఒకానొక సమయంలో ఏమైందంటే ఎవరెవరు ముగ్గురు అమ్మలు వింటున్నారు అందరూ ముగ్గురు అమ్మలు ఎవరు దగ్గర పార్వతి లక్ష్మి సరస్వతి వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఫంక్షన్ అన్నమాట ఇక్కడికి వెళ్తారు ఒకటి ఎక్కడికి వెళ్తారు అమ్మలు అందరూ కూడా ఆ ముగ్గురు అమ్మలతో పాటు మీరందరూ కూడా ఉన్నారు ఓకేనా ఆ ముగ్గురు అమ్మలతో పాటు మీరందరూ కూడా ఉన్నారు మీ అందరి పేరు నాకు తెలియదు వాళ్ళ ముగ్గురు పేరు చెప్తున్నాను చూడండి లక్ష్మీదేవి సరస్వతి పార్వతి ఈ ముగ్గురు అమ్మలతో పాటు మీరందరూ ఫంక్షన్ లో ఎట్లా ఉన్నారంటే అందరూ కూడా నిండుగా 7 వారాల నగలతో అలంకరణ చేసుకొని ఉన్నారు ఓకేనా 7 వారాల నగలతో అలంకరణ చేసుకొని ఉన్నారు ఆ విధంగా అయితే అందులో 7 వారాల నగలతో పార్వతి మండలి ఏ విధంగా ఉంది రుద్రాక్షలను తీర్మానం చేసుకొని ఉంది
ఇంకా ఏ విధంగా ఉందంటే మంచిగా నిండుగా కుంకుమ పెట్టుకుని చేసుకోండి. అర్థమైందా? మీరందరూ కూడా అంటే పెట్టుకున్నారు టికెట్స్ పెట్టుకొని చిన్నగా ఏదో మాత్రమే కుంకుమ పెట్టుకున్నారు మీరందరూ కూడా. అర్థమైందా? మంచిగా బంగారంతో తయారు చేసుకుంటే నగరాన్ని వేసుకున్నారు. మంచిగా కలర్ఫుల్గా ఉన్నారు. అందులో ఏంటంటే కుంకుమ లేదు, కుంకుమ ఉంది ఏదనంటే చిన్నగా ఉంది, ఏర్పడట్లేదు అన్నమాట. అమ్మవారు ఏం చేశారంటే మంచిగా పెద్దగా ఉంది అమ్మవారి దగ్గర. పుట్టగా సూర్యుడు రౌండ్ అన్నమాట, రంగు వెలుస్తుంది అమ్మవారి దగ్గర. మీరందరూ అంటున్నారు ఏమని అంటున్నారంటే అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ బాలనమ్మ ఈ భర్త ఈ లోకాలన్నీ కూడా సాధించేవాడు, ఈ లోకాలన్నీ కూడా సాధించేవాడు. శివుడు ఎక్కువ బంగారము చీర కూడా బంగారంతో తయారు చేసుకోవచ్చు కదమ్మా, నువ్వు ఇట్లాంటి వచ్చినావమ్మా అని చెప్తే అమ్మవారు అంటారు కదా, ఇప్పుడే పోయి నా భర్త దగ్గరికి పోయి నేను బంగారం తీసుకొని బంగారంతో తయారు చేసిన వాళ్ళు చీర తీసుకొని వస్తా అని చెప్పి కుంకుమ విలువ అమ్మవారి ఎవరికి లేదు. అయితే ఏం చేశారంటే అమ్మవారు వెళ్ళిన తర్వాత శివుడి దగ్గరికి పోతే శివుడు మంచిగా కూర్చొని చుట్టూ విధానాలతో శ్మశానంలో ఏం చేస్తున్నాడు డిబేట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆ డిబేట్ చేసుకున్న సమయంలో ఏం చేశారంటే అమ్మవారు వెళ్ళి స్వామి అందరూ నాకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మా ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అమ్మవారి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా లక్ష్మీ సరస్వతి కూడా వీళ్ళందరూ కూడా మంచిగా నిండుగా బంగారంతో నగలను అలంకరణ చేసుకుని వచ్చారు. నాకు మాత్రమే నగలేదు, నాకు కూడా ఇప్పుడు కావాలని ఆ స్వామితో గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు అన్నమాట. ఏం చేస్తుంది గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు. అప్పుడు స్వామి వారు ఏం చేశారు, చిన్న డబ్బా చిన్న బాక్స్ ఇచ్చారు. చిన్నదంటే చిన్నది ఇంకే ఉంది. ఆ బాక్స్లో ఏముంది మన ఏముంది కుంకుమ ఉంది. అర్థమైందా? ఆ బాక్స్లో ఏముంది కుంకుమ ఉంది. అమ్మవారు అయినప్పుడు కూడా కుంకుమ పెట్టుకుని ఉంటారు, అయినప్పుడు కూడా చిన్న బాక్స్లో కుంకుమ ఉంది. ఆ కుంకుమ తీసుకెళ్ళి ఈ బాక్స్ తీసుకెళ్ళి అమ్మవారికి అందులో ఆ బాక్స్ తీసుకెళ్ళి కుబేరు దగ్గర ఫుల్ బంగారం ఉందన్నమాట. అదే బంగారం చదువుతున్నారు, బంగారం చదువుతున్నారు. ఆ కుబేరు దగ్గరికి వెళ్ళి వీరికి సరిపడా ఇంత బంగారం అయితే వస్తుందో త్రాసు ఉంటుంది కదా, ఆ త్రాసులో వేస్తే ఈ త్రాసు సమానంగా ఈ డబ్బకు సమానంగా ఎంతైతే బంగారం వస్తుందో అంత తీసుకొచ్చుకోవాలని చెప్పి అయితే సరాసరి ఏం చేస్తుంది అమ్మవారు తొందర కుబేరు దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆ డబ్బా పట్టించుకొని కుబేరు దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవైపున ఆ చిన్న డబ్బా పెడతారు, అదే దగ్గర ఉన్న బంగారం అంతా పెడతారు. ఎవరు కుబేరుడు పెడతారు. ఆ ఒకవైపున బంగారం పెడతారు, ఇంకో వైపున ఆ డబ్బా పెడతారు. ఆ డబ్బా ఎంత పెట్టినా కూడా ఎంత బంగారం పెట్టినా కొన్ని గింటలు కొన్ని లక్షల కోట్ల గింటలు పెట్టినా కూడా ఆ డబ్బా తిరిగే ఉంటుంది. ఇలా పై ఈ బంగారం ఎప్పుడు కానీ పైకి ఉంటుంది. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? అప్పటికి ఇంకా అమ్మవారికి ఆ డబ్బా ఏమన్నది తెలియకపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరినీ పిలుచుకొస్తారు. ఆ ఫంక్షన్ అక్కడే పోతుంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర ఏముంది చిన్నగా ఆవుందంత మాత్రమే కుంకుమ ఉంది. అమ్మవారి దగ్గర ఏముంది పెద్ద రూపాయి బిల్ల విధంగా కుంకుమ పెట్టుకోండి. అయితే అమ్మవారి దగ్గర కుటుంబ దగ్గర చూస్తారు ఏం చేస్తుంది బాగా చూస్తారు. చూసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే డబ్బా ఉంది కదా, అయితే ఆ కుబేరుడు అంటాడు అమ్మకి డబ్బా ఏం పెట్టేస్తారు పెట్టేసుకొచ్చారు చూద్దామని చెప్పేసి ఆ స్వామి వారు ఏం చేస్తారు కుబేరుడు ఏం చేస్తారంటే డబ్బాని ఓపెన్ చేస్తారు. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో ఏముంది మంచిగా మెరూన్ కలర్ కానీ రెడ్ కలర్ కానీ కుంకుమ ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు అర్థమైంది వీళ్ళందరికీ ఏమైందంటే ఈ నగలన్నీ కూడా ఏమి పని చేయవు. మాకంటే వీళ్ళందరికీ కావాల్సింది ఎవరికి ఆడవాళ్ళకు ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఏంటంటే కుంకుమ. అప్పటి నుంచి ఏం చేశారంటే అప్పుడు నగలు వేసుకోవడం పని చేసి కుంకుమ పెట్టుకోవాలి అన్నమాట. అందుకే ఆడవాళ్ళని ఎప్పుడు కానీ కుంకుమ నిండుగా కుంకుమ పెట్టుకోండి అని చెప్తారు అన్నమాట పెద్దవాళ్ళు. అట్లా నాకు తెలిసినంత వారికి కుంకుమకున్న స్టోరీ మా గురుగారు చెప్పిన విధంగా మీకు చెప్పాను. అర్థమైందా? అర్థమైతే అర్థమైనట్టు, లేదంటే ఇంకెవరైనా హిందీ వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం గజానన్న గారు చెప్తారు. ఓకేనా? నగలు అడగద్దు, మంచిగా నిండుగా కుంకుమ పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? రూపాయి బిల్ల వేలు కాకుండా చిన్నగా పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? రూపాయి బిల్ల వేలు ఇప్పుడు రూపాయి బిల్ల వేలు పెట్టేసుకోవడానికి అందరూ నన్ను కొడతారు, కానీ చిన్నగా పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? పిసరి కింద కాకుండా తండ్రి కింద పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? మగవాళ్ళు పెట్టేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆయుష్ పెరిగింది. మగవాళ్ళు పెట్టేసుకోవాలండి. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కరు చిన్న వాళ్ళతో సహా ముసలి వాళ్ళు అందరూ కూడా కుంకుమ పెట్టేసుకోవాలి. మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అన్నది ఏం లేదు. ఒక ఆడవాళ్ళైనా కంపల్సరీ పెట్టేసుకోవాలి, మగవాళ్ళు స్నానం చేసినప్పుడు పెట్టేసుకోవాలి. ఓకేనా? కొబ్బరికాయ పెట్టారు అందరూ కూడా. ప్రసాదాలు పెట్టారా? మీ ముందర ఉన్నటువంటి ప్రసాదాలు ఇల్లు ఆ ప్రసాదాల పైన ఇల్లు కదా. లక్ష్మణ
ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో నః ప్రచోదయాత్ శ్రీం మహాగౌరీ దేవతాయ నమః అవసరార్థాన్ నారీకేళకలీ ఫల తర్వాత అమ్మవారికి మీరు పెట్టిన కొబ్బరి ముక్కలు కానీ పళ్ళు కానీ అవన్నీ కూడా 5 సార్లు చూపించండి, నమస్కారం చేస్తూ చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యమానీయ అన్వర్పయామి అప్రసారపేణ ఉత్తరాభూతం సమర్పయామి, హస్తం ప్రక్షాళయామి, పాదం ప్రక్షాళయామి.